با اطمینان کامل گفته میتوانیم که حصار تاریخی بیش از 3000 ساله داشته. جزء مهمترین تاریخ پرغناوت خلقمان و دلیل ردناپذیری یکی از ملت‌های قدیمترین جهان بودن تاجیکان میباشد. امام علی رحمان. تاریخ گواهی می‌دهد که در وادی حصار شادمان 40-50 هزار سال مقدم انسانیت زیسته. این سرزمین مقدس هنوز در دوران دولتداری پیشدادیان دولت و دولتداری داشته است. آن بازیافت‌هایی که از خود حصار دریافت شدند بسیار، یعنی مدنیت هر دوره رو در بر می‌گیرد، از دوره سنگ سر شده تا دوره عصر میانگی دوام یافته است که حالا آموزشی که در خود قلعه حصار شده ایستادن بسیار مدنیت آمیخته است، زیرا هر دوره خراب شده از نو باز برقرار شده است و امروز ما گفته میتوانیم که از دوره سنگ سر کرده تا یعنی نیمه اول عصر 20 تا انقلاب اکتبر شهر حصار وجود داشت. هر مراتب خراب شد باز از نو برقرار شد و یک مدنیت خاص خود را در اینجا دارد. نام این سرزمین زرخیز را شومان یا سومان گویند که در کتاب اوستا آمده و همچنین سیاح چین سوانتزیان که در عصر 7 میلادی این ملک را سیر کرده گفته است. شومان شهر است از غرب تا شرق 4 روزه و از جنوب تا شمال 1 روزه راهی سفر دارد و در پایتخت این ملک 2 دیر بودایی موجود است. دکتر، از معنوی تاریخی و فرهنگی قلعه حصار در دهه بوستان مردمی این دهه در نتیجه گرفتن خاک همین کوهپاره در نتیجه کشادن 2 غار دریافت کردند. بعداً عالمان، باستانشناسان و مورخان با اینجا آمدن بعد از تحقیقات معین کردند که این 2 غار متعلق به عصرهای 1 و 2 پیش از میلاد به دوره کوشانیان تعلق دارد و این غارها صحبتگاهی بت پرستان است. ببینید خوشرو گچکاری کرده شده است و متخصصان، باستانشناسان، مورخان برای نظرند که این سفره آخری غار است. این غار یکم درازه‌اش 25 متر است، غار دیگری 40 متر و این سفره که در هر 2 غار است برای نگهداشت بود بوده است و بود پرستان در اینجا می نشستند صحبت ها میکردند و یک موضع تاریخی است باید که این را محفوظ نگاه داشت تا اینکه سیرگاه سیاحان باشد. بیشتر سرچشمه‌های خطایی، سرچشمه‌های بابلی، مصری و سرچشمه‌های هندوستان نیست و ما در این باره معلومات‌های پرارزش می‌دهیم. گفتند جایز است که دین بودایی در اینجا خیلی رواج و رونق یافته بود تا دوره تا اسلام. بعضی بازیافت‌هایی که از اینجا باستانشناسان پیدا کردند تابوت‌های سفالین پیدا گردید که مثلا قسم جسدهایی که در اینجا یافت شدند جسدها رو به همین تابوت‌ها یعنی آنها چی می‌کردند می‌ماندند. و نباید فراموش کرد که کلمه حصار در زبان ناب تاجیکی بیگانه نبوده، معنایش سمت آفتاب برو می باشد. تا آمدن عرب ها در اینجا دین زردشتیه رو مردم میپرستیدند. طبق دین زردشتیه کشاورزی و زراعتکاری و چارواداری، خانه‌سازی این یک کار مقدس بود، یک مبارزه بر ضد بدی بود. یعنی که چیزی که مقابل این کارها بود اون بدی شمرده میشد. از همین طریق تاریخ حصار بسیار طولانی هست. تا آمدن عرب ها حصار را شومان میگفتند یا اینکه سومان میگفتند. وادی حصار با قطار کوههای حصار احاطه شده در بلندی 720,180 متر از سطح بحر واقع گشته است. مساحتش 11,900 کیلومتر مربع بوده، اهالیش 1.6 میلیون نفر میباشد. حصار در مسافه 24 کیلومتری قسمت غربی پایتخت شهر دوشنبه جایگیر شده است. حصار یکی از شهرهای قدیمترین آسیای میانه به شمار میرود. مدنیت حصار با مدنیت آسیای مرکزی مطابق است، یعنی جوابگو است و اینچنین با مدنیت
قسمتی خطای هندوستان هم یک موافقت میکنند، بله موافقت خود را دارد. البته این معنای اون دارد که این مدنیت نه تنها مدنیت مثلا تاریخی کرده ما است، این مدنیت پیشرفته گوییم که به جهانیان پیشرفته هم به حساب میرود. ҳисор аз қадимуларён бо обу ҳавои латифу мусоид, кӯҳҳои пурфайз, дарёҳои сероб, заминҳои зархез ва дороии ёдгориҳои ҳама давр диққати сайёҳонро ба худ ҷалб менамуд. одамон ҳанӯз 40-50 ҳазор сол қабл дар ин мавзеи бобаракат маскун шуда ба зироаткорию чорводорӣ ва ҳунармандӣ машғул буданд. ҳисор дар охири даврони санг 6-9 ҳазор сол пеш тараққӣ кардааст. бозёфтҳои таърихии олотҳои сангини теппаи ғозиён ва тӯбхона бармеояд ки маданияти ҳисор дар осиёи миёна ягона буда, чунин олотҳои таърихӣ низ то ҳол аз ин марз ёфт нашудаанд. бошандагоне ки дар инҷо сокин буданд нишон доданд ки онҳо аз истеъмолкунанда ба истеҳсолкунанда гузаштанд. яъне истеъмолкунанда он мардумони бошандагоне ки дар инҷо асосан ба он чизе ки табиат яъне дар табиат вуҷуд дошт онҳо истеъмол мекарданд. пас акнун худи ҳамин бозёфтое ки мо мегӯем ки он маданияти ҳисор ки олатҳои сангинро дарёфта ба хулоса омада мумкин буд ки аллакай онҳо истеҳсолкунанда ҳастанд, яъне ҳунари худро доштанд. пеш аз ҳама ин зироаткорӣ, чорводорӣ ва шикорчӣ буд. бостоншиносон дар шаҳри бостонии ҳисор вақте омӯзиш карданд, бори аввал аз теппаи ғозиён маданияти давраи неолитро дарёфт карданд ки бо номи маданияти ҳисор ном бурда шуд. бори аввал акладников соли 1956 аз худи теппаи ғозиён зиёда аз 680 осори давраи сангро дарёфт кард ва баъдтар бо чунин маданият аз тутқавули Дангара, аз Семиганҷ, аз теппаи Семиганҷи Душанбе ин бозёфтҳои давраи яъне неолит дарёфт шуданд ки бо номи маданияти ҳисор то ҳол ном бурда шудааст. маданияти ҳисорро бори аввал акладников аз худи ҳамин ҳисор аз теппаи ғозиён дарёфт кард. таърихи мавҷудияти маданияти ҳисор ва санаҳои асосии осори он гувоҳӣ медиҳанд ки ин маданият на камтар аз 3000 сол ҳазораҳои 4-3 пеш аз милод давом кардааст. дар ҳақиқат агар назар афканем дар масалан теппаи ғозиён зиёда аз 480 та олатҳои сангине ки дарёфт гардидааст, аз ин хусусиятҳо як олатҳои сангин хусусиятҳои хоси худро ҳам дорад. бештар ин олатҳо ба монанди масалан гирем буранда, яъне сангҳои буранда ва сангҳои нисбатан ба шикор равона мегардид. ва инчунин бозёфтҳои дигари табарсангҳое ҳастанд ки онҳо ҳамчун табарсанг барои кишоварзон истифода мешуд, барои буридани масалан дарахтон истифода мебурданд. инчунин барои шикор ҳам ин олоти сангин низ истифода мешуданд. аз ҳамин ҷиҳат мо мегӯем ки яъне бошандагони ҳисор, яъне маданияти ҳисор онҳо асосан камонро наомӯхта буданд. бештар бостоншиносон ва муаррихон чунин баҳо медиҳанд. ва лекин аз ҳамон бозёфтое ки масалан дар ҳудуди ҳамин водӣ дарёфт гардиданд нишон медиҳанд ки дар ҳақиқат дар ин ҷо бошандагони масалан ҳамин давраи масалан санг бештар ба шикор ҳам машғул буданд, чорводор ҳам буданд. баъдтар бошгоҳҳои давраи биринҷӣ низ аз ин маҳалла дарёфт шуданд. бори аввал бошгоҳҳои давраи биринҷиро Виноградова аз тӯбхона, аз теппаи уштурхонаи қалъа ва аз майдони регистон ва аз гузари кӯлоҳдузони шаҳри бостонии ҳисор дарёфт карданд ки ин давраи биринҷӣ зиёда аз 4500 солро дар бар мегирад, яъне охири биринҷ тааллуқ дорад. бозёфтҳое ки соли 2014 бо роҳбарии номзади илмҳои бостоншиносӣ Татьяна Филимонова дар худи уштурхонаи қалъа омӯзиш шуд, масканҳои одамҳои давраи биринҷӣ бо тамоми маснуоти рӯзгордорияш дар ин ҷо дарёфт карда шуд ва ин ба давраи биринҷӣ тааллуқ дошт ки 4200-4500 солро дар бар мегирад.
ҳисор замони шомили давлати бохтар буда чанди ҳокимони бохтарӣ инҷо салтанат карданд. баъд аз пош хӯрдани давлати бохтария дар қарни 6 пеш аз милод шумон ҳамчун водӣ ба ҳайати давлати хохоманишоҳ дохил мешавад. аз бозёфтое ки дарёфт шудааст ҳоло дар осорхонаи тарихии мамнӯъгоҳи тарихи фарҳанги ҳисор, дар осорхонаи марказии ноҳияи ҳисор, дар академияи илмҳо, дар институти тарих академияи илмҳо, дар осорхонаи марказии шаҳри душанбе, дар осорхонаи миллӣ бозёфтҳо ба намоиш гузошта шудааст. онҳо пеш аз ҳама ҷомҳо мебошад, ҷомҳои давраи биринҷӣ ва он кӯзаҳое дарёфт шуданд ки ба давраи биринҷӣ талоқ дорад ва як чанд пиёлаву чое дарёфт шуданд ки ба ин давра тааллуқ доранд ки ҳоло дар осорхонаи тарихии мамнӯъгоҳи тарихи фарҳангии ҳисор низ ба намоиш гузошта шуданд. ҳамин тариқ искандари махдунӣ давлати хохоманишоҳро шикаст мекард ва шумон ба тобиати искандар мегузарад. бояд қайд намуд ки искандар чанд маротибе ба ин мулк лашкар кашида гаштаю баргашта ин ҷоро тасарруф кардааст. чуноне ки дар бисёр дастхатҳо омадааст пеш аз ҳама дар шоҳнома ки ин вилоят яъне ин водӣ ниҳоят мулки зархез буд, мулки ҳосилхез буд. ҳар даврае мисол бо зархез буданаш ҳокимони ҳамсоя бисёр чашми тама медӯхтанд ва ҳар даврае давлатдорӣ дар ин ҷо тағйир меёфт. баъди кайёниён дар ин ҷо давлатдории ҳохоманишиҳо ба амал омад. кайёниён тақрибан 400-500 сол давом кардааст. пеш аз кайёниён ҳукмронии давраи пешдодиён буд. баъди пешдодиён кайёниён аслан ин қалъаи бостонии ҳисор мувофиқи он гуфтаҳо, мувофиқи он ривоятҳо дар давраи кайёниён бунёд шудааст. сохтанд аз давраи кайёниён ин қалъаро сохтанд ва имрӯз мо гуфта метавонем ки баъд аз давраи ҳохоманишиҳо яъне давлати бохтариҳо ниҳоят ривоҷу тараққӣ карда буд ва юнониён бо сардории искандари мақдунӣ вақте ки ин ҷоро тасарруф карданд дар ин ҷо давлати юнонию бохтарӣ ривоҷ ёфт. аз давлати юнонии бохтарӣ ҳам зиёда аз 200 сол дар ин ҷо ҳукмронӣ кардааст. як маданияти худро дар ин ҷо мондааст ва имрӯз мо гуфта метавонем ки аз он маданияти давраи юнонӣ бозёфтҳое дарёфт шуданд, чи сикаҳои давраи юнонӣ, чи ва имрӯз мо аз он яъне биноҳое ки аз давраи юнону бохтарӣ сохта шуда буданд дар худи қалъаи ҳисор имрӯз яке аз он биноҳо барқарор карда шуд ки бо номи амфитеатр бунёд шудааст дар аскархонаи қалъаи ҳисор. ҳамин тавр баъд аз салтанати искандар ҳисор ба давлати селевкиён дохил мешавад. салтанати селевкиён низ дер давом накарда аз ҷониби кушониён таназзул меёбад. давраи қушониён як давраи хеле гулгушгуфӣ гӯем ки мардуми тоҷик ба ҳисоб меравад, зеро ки дар ин ҷо дар баробари тараққиёти ҳунарҳои гуногун инчунин шаҳрдорӣ, шаҳрсозӣ низ тараққӣ кардааст. ва гуфтам ҷоиз аст ки бисёр сарчашмаҳо исбот мекунанд ки дар ҳақиқат ҳисор ҳазор шаҳр буд дар ҳисор ва ин дар исботи он аст ки дар ҳақиқат мо он қалъаҳое ки дар ин ҷо ҳастанд ва бештари қалъаҳо албатта як аз байн рафтанд, лекин он қисми боқимондаҳо ки бостоншиносон онро дарёфта кор мебаранд, яъне аз он тадқиқотҳои илмӣ мебаранд, маълум мегардад ки дар замонҳои давраи қушониён яъне шаҳрдорӣ, шаҳрсозӣ ҳам ривоҷу равнақ ёфта будааст. давраи кушониён яке аз давраҳои тараққикардаи ин мулк ба ҳисоб меравад, зеро бостоншиносон аз ҳар 1-2 километр як шаҳраки бостониро дарёфт карданд ки ба давраи кушониён тааллуқ дорад. ниҳоят бозёфтҳои давраи кушониён дар тамоми осорхонаҳои тоҷикистон, чи дар осорхонаи қалъаи ҳисор, чи дар осорхонаи марказии ноҳия ниҳоят зиёданд, зеро мувофиқи гуфтаҳо мегӯянд давраи кушониён барача болои бом то бухоро мерафтааст, чунон тараққӣ кардааст ки ҳар 1 километрда як шаҳраки бостонӣ будааст дар муддати 300 зиёда аз 300 соли ҳукмронии кушониён. давлат ва давлатдории кушониён дар ин мамлакат сар мешавад. кашфиётҳои зиёди бостоншиносӣ аз он далолат медиҳанд ки ҳисор дар замони тобеаи кушониён буданаш хело рушду нумун кардааст. баъди истилои искандари мақдунӣ дар ин ҷо давлати юнони бохтарӣ ривоҷ ёфт, зиёда аз 200 сол дар ин ҷо ҳукмронӣ карданд ва бозёфтҳои ниҳоят зиёде аз ин ҷо дарёфт шуданд.
аз ин ҷо дарёфт шуданд ки ба давраи имону бохтарӣ талаб доранд. мувофиқи дастхатҳои то ба мо расида, яке аз ҷангҳои шадидтарини Искандари Мақдунӣ дар ин водӣ ба амал омадааст. мувофиқи гуфтаҳо, Малики Ҳисор, Катан ва Авастан ду бародар муқобили Искандари Мақдунӣ ҷангидааст. дар ин ҷо як давлати бузурги кушониён ба амал омад, яъне давлати кушониён тараққӣ кард ва дар давраи кушониён тамоми он шаҳракҳое ки бунёд шуданд дар ҳар 2 километр 1 километр як шаҳраке бунёд шуд ки имрӯз бостоншиносон аз ҳар манотиқ бозёфтаи давраи кушониро дарёфт мекунанд ва масканҳои давраи кушониро дарёфт мекунанд ки онҳо ба хулосае омадаанд ки яке аз 1000 шаҳри бохтар худи ҳамин водӣ буд, зеро дар ҳар 1-2 километр як шаҳраки давраи кушониро дарёфт карданд. ва баъдтар баъди кушониён як муддати кӯтоҳ ҳайтолиҳо ҳукмронӣ карданд, баъди ҳайтолиҳо сосониён ҳукмронӣ карданд. ҳамин хел давра ба давра давлатдорӣ дар Ҳисор иваз мешуд. шумон ки мулки зархез буд, ҳар давлатдор хостгори он буд. саҳифаҳои таърих гувоҳӣ медиҳанд ки чандин шартномаҳои бузурги давлатдории шоҳони вақт ин ҷо ба тавсиф расида. пас аз зуҳури дини мубини ислом барои васеъ гаштани ҳудуди фарогири он, лашкаркашиҳои ҳокимони араб то ба мулки шумон мерасад. вақте ки Қутайба ибн Муслим соли 706 мелодӣ ба Ҳисор ҳуҷум кард, ҳисорро тасарруф карда натавонист ва рафт Термизро тасарруф кард, Бухороро тасарруф кард, Истаравшанро тасарруф кард ва бо ёрии ашрофони маҳаллӣ баъд шаҳри Шумонро тасарруф кард ва низак аз тири манҷаниқи арабҳо кушта шуд. пеш аз марг мувофиқи гуфтаи таърихи табарӣ, навиштаҳои таърихи табарӣ, низак тамоми дороӣ, тамоми он зару зеваре ки дошт дохили чашмаи беҳтар гуфтааст дар он ҷо ки дар аскархона буд, зери он чашма партофт. малики шумон низаки чағонӣ намояндагони фиристодаи сарлашкари араб Қутайбаро меронад. бо ифтихор аз таслимшавӣ ва додани сулҳбаҳо даст мекашад ва қалъаи худро мустаҳкамтарину тири сарбозонашро нишонрас мехонад. дар байни солҳои 709-710 Қутайба ибни Муслим бо яроқи сангпарту ҳуҷум карда қалъаро ба даст меорад. бо вуҷуди истилои араб, балангор гаштани қалъаи Ҳисор ва шаҳру деҳоти атрофи он, Ҳисор бо меҳнати аҳли диёр дар муддати кӯтоҳ дар асрҳои 8 ва 10 қомати худро рост карда зебову назаррабо гашт ки ҷуғрофияшиноси араб Ал-Муқаддасӣ дар ҳамон замон навишта буд: Шумон модаршаҳри ин минтақа буда хелос зебост. ҳамин тавр давра ба давра мулки зебои Ҳисор ба ҳайати давлатҳои Сомониён, Чағониён, Ғазнавиён, Ғуриён, Хоразмшоҳиён, Қарахитоиҳо, Шайбониён ва дигару дигарҳо дохил шуда дар ин мулк лашкаркашиҳои зиёде ба миён омадааст. баъд аз арабҳо бошад Ҳисор ба ҳайати давлати Сомониён дохил шуд. баъд аз онҳо Ғазнавиён, баъд аз Ғазнавиён Хоразмшоҳиён. дар асри 13 Ҳисорро Чингизхон забт кард. дар вақти ҳуҷуми муғулҳо бисёр як ваҳшоният, бисёр як бераҳмӣ аз тарафи лашкари муғулҳо дида мешуд. таърихнигори араб Ибн ал-Аср мегӯяд ки, менависад ки вақте ки муғулҳо ҳуҷум карданд, яъне ки то дараҷаи бераҳм буданд ки занҳои ҳомиладорро ҳамон шикамашонро бурида, ҳамон тифлро аз батни ҳамон модар гирифта сари он тифлро аз тан ҷудо мекарданд. ин гуфтаҳоро таърихнигори араб Ибн ал-Аср гуфтагиҳад. хусусан дар замони ҳуҷуми муғулҳо бисёри биноҳо, бисёри иншоотҳо хароб шуд. баъд аз он Темурланг ҳам низ бисёр харобиҳо кард. инҷо регистони қалъаи Ҳисор аст. дар рӯбарӯи регистон бошад қалъа ҷойгир шудааст бо аркҳо ва дохили қалъа бошад чойхона ва амфитеатр ҷойгир шудааст. дар рӯбарӯи қалъаи Ҳисор бошад ҷойҳои тамошобоб мисли таҳоратхона, мадрасаи нав ва кӯҳна ҷойгир шудаанд.
مدرسه کهنه متعلق به عصر 16 می باشد و این دو مناره مثل گلدسته این مدرسه را زیب می‌دهد. دورتر از مدرسه کهنه تقریبا 100 متر جایگیر شده مدرسه نو. مدرسه عرب‌ها با وادی حصار بعضی بیناها دوباره برقرار میشن. تا هجوم عرب‌ها این بینا دایره زردشتی بود که از سنگ ساخته شده بود و بعد از هجوم عرب‌ها این بینا دوباره برقرار کرده می شد و به مسجد مبدل گشت. اینجا باشد مقبره مختوم اعظم است که متعلق به عصرهای 10 و 15 می باشد. این بنا از 3 قسم عبارت است. قسم اول مسجد که تعلق به عصر 10 می باشد. قسم دوم مقبره و آرامگاه جنید حصاری متعلق به عصر 13. قسم سوم باشد همچنین مقبره و آرامگاه خواجه اسحاق با اهل بیتش. کهندیش حصار که به نام قلعه حصار معروف است یادگاری دوره پیشدادیان بوده. بالای قلعه از 3 قسمت عبارت است. قسمتی بلندی آن قرارگاه بیک و امیران، قسم دوم که پایانی است اشترخانه و قسم اساسی اسکرخانه می باشد. کاوش‌های باستانی در اینجا اثبات میکنند که در حقیقت حصار بسیار یک جای قدیمی است. سال 1986 باستانشناس پاول سامویلیک در حصار کار میکردند، در ممنوعگاه تاریخی و فرهنگی حصار کار میکردند. این ارکئولوگ باشد باز در قسمت بلندترین قلعه در یعنی جایی که قصر حکیم حصار بود در اونجا کار کردند و طبق آموزش وی طبق آموزش این ارکئولوگ آخرین قصری که بالای همون قسمت بلندترین بود یعنی تا آمدن بلشویکان در آنجا بود. بلندیش از سطح بالایی قلعه 13 متر، روی دیوار 10 متر پهنایی داشته است. از جای بگنشین حدود قلعه و شهر نمودار است. در دو طرفی دروازه اساسی ارک دو برج بلندی مدور قد افراختند که قفسه دیوارهایشان زیاده از 1 متر می باشد. برج‌ها هشتاگی تیرکش دارند. در قسمت غربی قلعه حصار در قسمت سوم قلعه در اسکرخانه باستانشناسان باقی مانده دروازه در عصر 10 ساخته شده را بازیافت نمودند. یک قسمت مناره این دروازه الکی کشوده شد، مردم آن را میتوانند بینند. باقی مانده دیگر احتمالا ممکن که در زیر همون لای دیواری که بالای همون باقی مانده دروازه ساخته شده بود در عصرهای 17 18 ممکن که در آن قسمت باشد. در آنجا نیز مدنیت دوره کوشانیان، مدنیت دوره هخامنشی ها بازیافت کرده شد. کار کرده بودند در آنجا تاتیانا فیلیمون و نامزد علم باستانشناسی و خصوصا قلعه حصار و خود همین وادی حصار یک ملک در گذشته دور یک قسمتی ولایت باختر بود. مورخان یونان قدیم از جمله استرابن وادی حصار را پرایتکن نام می‌بردند که یک وادی زرخیز، یک وادی سرحاصل گفته همه خیلی تعریف ها میکردند. بعدی از دروازه ارک گذشتن در دو طرفش قراولخانه ها را میبینیم. پس از عبور میانسرا در سمت های چپ و راست ارک دو خاکتوده عظیم به چشم میرسند. در اینجا زندان ها بودند. در یکی از این زندان ها سروری شورش مشهور خلقی بر ضد ظالمان منقید جوازکش بلجوانی واسه هنگامی به شهر سبز برای قتل بردنش محبوس بود. در تل بلندترین طرف راست قلعه قرارگاه حاکم بود. قسمت غربی نچندان بلند قلعه را اشترخانه نام می‌بردند. در اینجا اسب و اشترها نگاه می‌داشتند. در قسمت شمالی قلعه میدان مدور واقع میباشد که اسکرخانه نام داشت. امروز از آن شهر قدیمی حصار تا به ما آمده رسیده است خود قلعه حصار که در نوبت خود از 3 قسم عبارت است. در قسمت بلندترینش یک وقتها
қасри ҳокими ҳисор буд. қисмати дуюмаш уштурхона дар он ҷои нигаҳдории аспу шутуру ва дигар ҳайвонҳои бекисор буд ва қисмати сеюмаш аскархона яъне ҷои зисти сарбозон буд. инчунин деворҳо лойдеворҳои ҳамон ҳар қисматеро иҳота карда шуда низ то ба мо омада расидаанд қисман. имрӯз бошад атрофи қалъа бошад дар майдони регистон якчанд иншоотҳо аз ҳамон шаҳри қадимаи ҳисор омада расидаанд. инҳо мадрасаи нав, мадрасаи кӯҳна, корвонсарой, таҳоратхона, мақбараи махдуми аъзам, масҷиди сангин мебошад. дар қисмати ғарбӣ аскархона дарвозае будааст ва аз ин ҷо ба дохили қалъа озуқаворию молҳои хоҷагӣ ворид мекарданд. болои қалъа 3 масҷид, атрофи қалъа 21 масҷид ва 5 мадраса вуҷуд дошт. дар пойгоҳи қалъа яъне дар майдони регистон бозори калони ҳисор воқеъ будааст. яке аз роҳҳои марказии шоҳроҳи бузурги абраҳишим аз ҳисор мегузашт. дар бозор ғайр аз молҳои маҳаллӣ, матоъҳои гуногун, гӯгирд, тугмаву сӯзаниҳои ҳархела ва маводҳои аз русия овардашуда, инчунин матоъҳои истеҳсоли ҳунармандони англису фаронсавӣ, молҳои ҳиндустону чин хеле фаровон буда мардум аз он харидорӣ мекард. регистони ҳисор дар қатори регистонҳои бухоро ва самарқанд буданд ва ин дар регистон бештар иттилоъ дода мешуд ва мардум ба регистон омада нисбати он хабарҳое ки дар бекигераҳо яъне гузаронида мешуданд дар ин ҷо аз ҳамин гӯем ки регистон аз маълумот пайдо карда метавонистанд ва дар ҳақиқат дар ин ҷо дар қалъаи ҳисор бозорҳои шабона низ амал мекарданд ва хусусияти ҳамин бозорҳо дар он буд ки мардум ки роҳи бузурги абришим мо ҳам мегӯем дар ин ҷо ҳам он ман савдогарон бештар дар ин ҷо молҳои худро аз кишварҳои гуногун аз ҳиндустон, хитой, аз русия дар ин ҷо меоварданд ва албатта роҳи бузурги абришим нақши хеле муҳим дорад, зеро ин водӣ гӯем ки як ба табиати зебо, табиате ки аллакай худодод аст, офарида шудааст ва ҳеҷ кас ин водиро ин гуна иқлимро наофаридаанд. лекин аз ҳамин хусусиятҳояш яъне тоҷирон ба ин роҳ бештар майл доштанд ва ин роҳи бузурги абришим аз ҳисор ҳам мегузашт. дар ҳисор 4 мадраса ва 24 масҷид мавҷуд будааст. ин ҷо замони мадраса будааст ки муаррихон бар он назаранд ки мадрасаи чашмаи моҳиён мутааллиқ ба асри 15 аст. мадрасаҳое ки то ба мо омада расиданд, мадрасаи кӯҳна, мадрасаи нав ва дигар мадрасаҳое ки солҳои синни асри 20 хароб шуданд ба монанди мадрасаи қориён, мадрасаи чашмаи моҳиён, мадрасаи одина, инҳо хароб шуданд ки ба асрҳои 16, 15, 16, 17 талаб. мадрасаи кӯҳна аз сохти анъанавӣ баъзе фарқиятҳо дорад. қаноти рости биноро пурра масҷид бо пешайвонаш ишғол намуда, дар қаноти чап дарсхона вуҷуд дорад. вазифаи дарсхонаро 4 ҳуҷра иҷро менамояд. водии ҳисор ба ҳудуди бохтар шомил буд ва дар ин ҷо хат, илм ва маориф хеле тараққӣ карда буд ва дар ҳақиқат агар назар афканем ба он қалъаи ҳисор ки дар ин ҷо мадрасаҳои хеле таърихӣ доранд. мадрасаҳо бештар албатта мадрасаҳо баъд аз аввалин мадрасаҳо дар самарқанду бухоро пайдо шудааст ва мадрасаҳои ҳисор ҳам дар давраҳои асрҳои 15 ва 16 яъне рӯ ба инкишоф ниҳоданд. ин мадрасаҳо албатта дар ин ҷо барои тайёр кардани мударрисон, барои тайёр кардани қозиёт, барои тайёр кардани масалан муллои деҳа яъне хизмат мекард. Аҳрон Мухторов, устод Аҳрон Мухторов дар китоби худ ҳисор нисбати ҳамин мадрасаҳо нишон медиҳанд ки масалан аз деҳаи зиракӣ он кас нишон медиҳанд ки дар деҳаи зиракӣ аз 3 нафар 1 нафар аллакай босавод буд. ин маънои он дошт ки водии ҳисор, мардуми водии ҳисор бесавод набуданд, балки босавод буданд ва албатта як ҷиҳати хоси ин мадрасаҳо дар он аст ки дар ин ҷо
китобхонаҳои вақфӣ амал мекарданд ва ин китобхонаҳои вақфӣ албатта китобҳои хеле зиёд доштанд ва барои на танҳо худи ҳамон гӯем ки мулобачаҳо балки ба худи аҳолӣ ҳам хизмати беандоза медоштанд. мадрасаи кӯҳна дорои 31 ҳуҷра буда масоҳати умумии майдони бино 2550 метри мураббаъро ташкил менамояд. ҳар ҳуҷра аз оташдони деворӣ, тоқчаҳои китобу зарфмонӣ иборат буда бомаш гумбазмонанд мебошад. ин мадрасаҳо нисбат аз санъат ҳамчун як ҷиҳати санъати меъморӣ онро ба назар гирем. агар санъати меъморӣ масалан ин мадрасаҳо хеле ҷолиби диққат аст ва бештар онро ба гӯем ки санъати меъморӣ балхӣ баҳо метиҳанд ва ин мадрасаҳо дар Осиёи марказӣ аз рӯи сохташон беҳамто ҳастанд ва бисёр муаррихон албатта дар ин бора менависанд ки мадрасаи масалан мадрасаҳои Ҳисор мадрасаҳои масалан як-ду мадраса, лекин мадрасаҳо хеле бисёр буд дар ин қалъаи Ҳисор ки дар худи Ҳисор мадрасаҳо хеле зиёд буд. инчунин дар мадрасаҳо дар деҳаи Қаратоғ низ вуҷуд дошт ки дар ин ҷо тадрис дода мешуданд, яъне дар ин ҷо ҳам ҳамин илмҳоро мехонданд ва албатта барои умуман инкишофи илму фарҳанг ин мадрасаҳо хизмати беандоза карданд. мадрасаи нав баъди 50 соли бунёди мадрасаи кӯҳна сохта шудааст, яъне дар нимаи дуввуми асри 17. ин мадраса аз ҷониби як зани олитабор савдогари қуқандӣ бунёд шудааст. хонуми сабз барои савдо ба Ҳисор меояд. аз табиат ва обу ҳавои Ҳисор мафтун шуда барои сохтмони мадрасаи нав маблағ хайрия мекунад. мадраса дорои 28 ҳуҷра ки аз ин 21 тояш ошёнаи якум, 7 тояш дар ошёнаи дуюм ҷойгир шудааст ва як масҷиду як синфхона мебошад. дар ин мадрасаҳо шогирдон на танҳо аз ҳудуди Ҳисор, балки аз Қаратоғу Бойсун, Ёвону Ғозималик, Варзобу Файзобод, Хатлону Рашт ва Дарвозу Бадахшон таҳсили илм мекарданд. дар вақти ҳукмронии Абдукаримхон мадрасаи навро мадрасаи уламо ном мебурданд. дар ин мадраса ҳокими Ҳисор тамоми олимону шоирони он давраро ҷамъ намуда доираи адабии Ҳисори Шодмонро ташкил кардааст. умуман бисёр биноҳои маъмурӣ ва олии Ҳисори кӯҳан дар аҳди Абдулкаримхон сохта шуданд ки давраи шукӯҳу азамати Ҳисори мустақил ба шумор мерафт. корвонсарой дар самти рости мадрасаи кӯҳна ҷойгир аст. тарҳи он аз ҳавлии чоркунҷаки бо биноҳои як ва ду ошона иҳота шудааст иборат мебошад. деворҳо аз хишти пухта сохта шуданд. корвонсарой дорои 34 ҳуҷра мебошад ки дар он ҳуҷраҳо меҳмонон, сайёҳон ва савдогарони ба Ҳисор ташрифоварда иқомат мекарданд. корвонсарой соли 1804 дар вақти ҳукмронии Саидби Атолиқ сохта шудааст. таҳоратхона байни мадрасаҳои наву кӯҳна ҷойгир аст. таҳоратхонае ки аз анвои иншооти маҳфузмонда мебошад ки дар назди масҷиду мадрасаҳо сохта мешуданд. мақбараи Махдуми Аъзам дар самти ҷанубии мадрасаи кӯҳна воқеъ гардидааст. иншооти гумбаздори дар замонҳои гуногун сохта шуда иборат мебошад. бинои аввал зиёратхона ё ин ки масҷиди Гузари Шакарӣ дар асри 10 бунёд ёфта. бинои дуюм гурхона аз қисмати ғарбии бино болои қабри шайх Ҷунайдуллои Ҳисорӣ дар асри 13 ва бинои сеюм болои қабри Хоҷа Исоқи Хевагӣ дар асри 16 сохта шуданд. мувофиқи навиштаи Салоти Масъудӣ аз тарафи Қутайба ибни Муслим дар гузари кулоҳдӯзони шаҳри Ҳисор нахуст масҷид бо номи Масҷиди Сангин бунёд карда шуд. мувофиқи он дастхатҳое ки ба мо расидааст ё таърихи Табарӣ ё Салоти Масъудӣ, аввалин масҷиде ки дар Осиёи Миёна бунёд шуд дар гузари кулоҳдӯзони шаҳри Ҳисор бо номи Масҷиди Сангин бунёд шудааст. ва бостоншиносони тоҷик низ дар он ақида ҳастанд ки асосан маъбадҳои зардуштӣ аз санг бунёд мешуданд. мардуми Ҳисор дар он ҷо ба тоату ибодат машғул буданд. вақте Қутайба ибни Муслим омад, он маъбадро хароб накард, фақат меҳроб сохт, самти Маккаро муайян кард, ба ибодатгоҳи мусулмонӣ табдил дод ки ҳоло он масҷид аз тарафи яъне муассисаи давлати илмии сесолӣ бар вазорати фарҳанг барқарор шудааст. ҳоло он масҷид то ҳол арзи ҳастӣ дорад. манора ва ду пешайвони масҷид бошад дар асри 14 сохта шудааст.
дар ҳисор ҳунармандӣ ниҳоят тараққӣ карда буд. ҳисор яке аз марказҳои калони қадимии матои абр, аловчаи абрешимӣ ва нимабрешимӣ ба шумор мерафт. аловчаҳо бо намоҳои абрӯи сиёҳ, чашми капк, пӯсти мор, зинапоя, дарахти гуногун шакл, нақши каҷҷаки дутарафа, думи шер ном бурда мешуданд. яке аз хелҳои паҳншуда ва қадимаи санъати мардуми ҳисор кулолӣ, мисгарӣ, заргарӣ ва кандаккорӣ мебошад ки ба намунаҳои онҳо дар ин водӣ бисёр вохӯрдан мумкин аст. дар хотироти сайёҳони ба ҳисор ташрифоварда махсус ба ҳунари дасти ҳунармандони ҳисорӣ, аловча, корд, шамшеру сипар ки дар осиёи миёна ва чӣ берун аз он маълуму машҳур буданд, баҳои баланд дода шудааст. ҳунармандони ҳисорӣ ҳунарҳои миллиро имрӯз пос дошта аз гузашта мерос гирифта то ба оянда расонданиянд. фарҳанги волои ҳисор то ба имрӯз бегазанд боқӣ мондааст. баъд аз он ки амиролимхон ба ҳисор гурехта меояд ва инҷо ҳукумати муваққатии подшоҳӣ ташкил медиҳад, ба корҳои ғайришаръӣ ва ифлос даст мезанад, мардумро торож, тамоми хазинаро ғорат ва зиёёнро рӯи рост маҳв мекунад. солҳои 1920 вақте ки большевикон бухороро гирифтанд, охирин амири аморати бухоро ба ҳисор меояд, ба бухорои шарқӣ. яъне дар аморати бухоро ҳисор пойтахти бухорои шарқӣ мешаваду амиролимхон инҷо омада як муддати муайян, як 6 моҳ ҳукм меронад ва баъд аз инҷо ба афғонистон гирифта меравад. соли 1924 вақте ки ҷумҳурии мухтори шӯравии социалистии тоҷикистон таъсис ёфт, пойтахташ душанбе таъин шуд. эъломияи ҷумҳурии навтаъсисро дар регистони ҳисор қироат карданд ва байрақро дар болои гумбазҳои арки ҳисор барафрохтанд. баъди инқилоби октябр шиори зараровари инқилобшон дунёи кӯҳанро зеру забар намуда олами нав месозем, аз ҷумла ба мавҷудияти шаҳри бостонии ҳисор зарбаи ҷонкоҳ зад. хишои биноҳои қадима барои сохтмони идораи фермаҳои ширу мол, анбори хоҷагӣ, ҳаммому мактаб, беморхонаву театр ва манзилгоҳи шахсӣ истифода шуданд. қалъаи ҳисор ва шаҳри зебову пурбаракате ки тӯли асрҳо шӯҳрати ҷаҳонӣ дошту бо он аз чину ҳиндустон, эрону афғонистон ва дигар кишварҳои дуру наздик ва ҳатто мамолики мағриб тоҷиро ва корвони пурбор омада аз ин сарзамин амволи ба мамлакаташон заруриро мебурданд, дар як муддати кӯтоҳ ба харобазор табдил дода шуд. он ҳама иморатҳову қалъаи бошукӯҳу паҳновар, дарвозаҳои атрофи шаҳр ва масҷидҳову қушмадрасаҳо зиборону зитобиши офтоби замонасозӣ валангор шуданд. баъди давраи шӯравӣ ин ёдгориҳо қариб ки аз байн рафтанд. якчанд ёдгорие ки то ба мо омода расиданд, пеш аз ҳама ин қалъаи бостонӣ, дарвозаи арки ҳисор, мадрасаи кӯҳна, мадрасаи нав, таҳкурсии бинои таҳоратхона, таҳкурсии бинои кормонсарои хиштин, масҷиди сангӣ, мақбараи махдуми аъзам. ин биноҳое ки то ба мо омода расиданд. таърихи ҳисори бостон ҷузъи ҷудонашавандаи рушду такомул ва камолоти халқи тоҷик мебошад. ҳукумати ҷумҳурӣ баҳри ҳифзу нигаҳдории ин ёдгории нодири халқамон ғамхориҳои рӯзафзун мекунад. дар муддати кӯтоҳ маҷмӯаи ёдгориҳои таърихии меъмории ҳисор ба яке аз марказҳои сайёҳии ҷумҳурӣ табдил меёбад. имрӯз мо гуфта метавонем ки ёдгориҳои таърихии ҳисор яке аз ёдгориҳои бой ҳаст ва то ба ҳол ба таври лозимӣ омӯзиш нашудааст ва баъди
ба тавсиб расидани қарори ҳукумат оиди ҷашни 3000 солагии ҳисор имрӯзҳо саҳифаҳои нави тарихи ҳисор боз шуда истодаанд. ва мо гуфта метавонем ки дар солҳои наздик бисёр бозёфтоди аз худи ҳамин қалъаи ҳисор ва дигар ёдгориҳое ки дар атрофи қалъаи ҳисор ҳастанд дарёфт мешаванд. соли гузашта соли 2014 4 сентябр аз дохили чашмаи қалъаи ҳисор сарсутуне дарёфт шуд ки ба ин бузургӣ сарсутун дар осиёи миёна бори аввал дарёфт шудааст ва якчанд рамз дар он сарсутун дида мешавад. яке рамзи гули нилуфар ҳаст ва дар қисмати поёни ӯ рамзи морҳои айнакдор мебошад ки мувофиқи гуфтаи бостоншиносон инро шабоҳат ба сарсутунҳои миср медонанд ки зиёда аз 2800 сол таърих дорад. ва бостоншиносоне ки инҷо омаданд, бостоншиносони худи тоҷик ё худи филимонова онро ба давраи юнону бохтарин мутааллиқ медонанд ки зиёда аз 2400 сол таърих дорад. ва имрӯз мо гуфта метавонем ки дар худи болои қалъа як маъбаде ё қасре зери ин хок хуфтааст ва омӯзиши худро интизор аст ки омӯзиш шавад ва зери ин хок он маъбад ё қасре ки ҳаст кушода шавад. ин сарсутун яке аз сарсутунҳои марказӣ ҳаст ки ба 4 тараф барои гузоштани рав девора дорад. ва имрӯз ин сарсутун дар осорхонаи таърихии маъмургоҳи таърихи фарҳангии ҳисор ба намоиш гузошта шудааст. бо супориши сарвари давлат барои таҷлиси 1000-солагии ин диёри кӯҳан симои водии ҳисор дигаргун гашт. ва имрӯз мо гуфта метавонем ки бо дастгирии президенти кишвар ҷаноби олӣ имрӯз ёдгориҳои таърихии меъмории ҳисор аз нав барқарор шуданд ва ин маҷмаи ёдгориҳои таърихии меъмории ҳисор бо итминони комил мегӯям ки дар оянда ба як маркази сайёҳӣ табдил меёбад, зеро ин ёдгориҳо бозгӯи таърихи чандин ҳазорсолаи халқи мо мебошанд. имрӯз қалъаи ҳисор аз нав намои зебои худро пайдо кард. сохтмони иншооти гуногуни фарҳангиву фароғатӣ ба қалъаи кӯҳан зеби дигар дод. аз он харобаҳои замони гузашта дигар осоре нест. таҳти парчами истиқлол ба пеш равонаему таърих ва фарҳанги хешро сипар шуда ҳимоят